بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرام واسمه قاسم من أعظم القسم وهذه مردة فاخترقا ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا كرمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واختم لي قارئها وسامعها بحسن خاتمة يا منجي الأمم والمسلمين جميعا كلما تريا آمن تذكرني ران بذي سلامي يا سراج الأنبياء يا عالي الجناب يا سراج الأنبياء يا عالي الجناب يا إمام الأتقياء إن قلبي ذاب يا إمام الأتقياء إن قلبي طالما أشكو
سلام عليك فاسألي الرحمن في حاجتي يا رسول الله سلام عليك فاسألي الرحمن في يا رسول الله أنت باب الله والقبلة يا رسول الله سلام عليك واسألي الرحمن يا رسول الله أنت قائدنا إلى الحضرة يا رسول الله سلام عليك واسألي الرحمن يا رسول الله أنت يا طبيبي يا دواء علتي يا رسول الله سلام عليك واسألي الرحمن يأتي يا رسول الله أنت يا غياثي في قضاء حاجتي يا رسول الله سلام عليك واسألي الرحمن يأتي الله والحاضرين وعطينا حسنا بعافيتي رسول الله سلام عليك واسألي الرحمن في حاجتي إن الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على كما صليت على كما باركت على السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
على ما نوى به شيخنا. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد الصراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بنعمته، المعبود بقدرته، المطاع بسلطانه، المرهوب من عذابه وسطوته، النافذ أمره في سمائه وأرضه، الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك اسمه وتعالت عظمته جعل المصاهرة نسبا لاحقا وأمرا مفترضا، أوشج به الأرحم وألزم به الألم، فقال عز من قائل: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. فأمر الله يجري على قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره، ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد، لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم، ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Mari sama-sama kita baca istighfar, minta ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan kita. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim atubu ilaih. Jawaban karena ulun apa saya ulun terima menikahinya dengan mahar tersebut. Ulun terima menikahinya dengan mahar tersebut. Coba Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya lutfan khanif ibn Saiful Anam uzawwijuka ala ma amara Allah bihi azza wa jalla min imsakin bima'ruf atau tasrihan bi ihsan. Saudara Lutfan Khanif bin Saiful Anam, aku menikahkan akan engkau akan seorang perempuan yang bernama Nur An-Nisa binti Saifullah,
yang walinya yaitu ayahnya sendiri. Beliau telah mewakilkan kepada aku dengan mahar 99.000 rupiah. Ulun terima menikahinya Nur Anissa binti Saifullah dengan maharnya tersebut dibayar tunai. Barakallahu baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لهذا العقد الميمون وألف بين قلوبه مع زوجته يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقه أولادا صالحين وبنات صالحات وارزقه أرزاقا كثيرة حسية ومعنوية ظاهرية وباطنية مع صحة كاملة وعافية كاملة بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وبحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Jumat tanggal 20 Desember 2019, saya Lutfan Hanif bin Saiful Anam berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Nur Anissa binti Saifullah dengan baik menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigot taklik sebagai berikut. Apabila saya 1. meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, 2. tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 3. menyakiti badan dan jasmani istri saya, 4. membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar 10.000 rupiah sebagai pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya kepadanya kepada pengadilan agama. Jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Banjarmasin 20 Desember 2019. Lutfan Hanif. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على ما نوى به شيخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Berbuliklah dari al-ilmu nafi', tapi yang di dalamnya, kada di pinggirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه العلم النافع هو الذي ينبسط في الصدر شعاعه وينكشف به عن القلب قناعه. العلم النافع هو العلم بالله تعالى وصفاته وأسمائه والعلم بكيفية التعبد له والتأدب بين يديه، فهذا هو العلم الذي ينبسط في الصدر شعاعه، ينبسط فيتسع وينشرح للإسلام ويكشف عن القلب قناعه فتزول عنه الشكوك والأوهام. وفي حكمة داود عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام العلم بالصدر كالمصباح في البيت. وقال محمد بن علي الترمذي رضي الله عنه العلم النافع هو الذي قد تمكن في الصدور وتصور، وذلك أن النور إذا أشرق في الصدور تصورت الأمور حسنها وسيئها، ووقع بذلك ظل في الصدور فهو صورة الأمور فيأتي حسنها ويجتنب سيئها، فيأتي حسنها ويجتنب سيئها. فذلك العلم النافع من نور القلب خرجت تلك العلائم إلى الصدور وهي علامة الهدى. والعلم الذي قد تعلمه فذلك علم اللسان إنما هو شيء قد استودع الحفظ والشهوة غالبة عليه قد أحاطت به وأذهبت بظلمتها ضوءه. Ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu yang terhampar di dalam dada, cahayanya yang terang benderang dan tersingsing daripada hati, daripada dada tadi, kinauhu, tersingsing bihi bil ilmin nafi' anil qalbi, terangkat tersingsing dari hati, kinauhu, halangan dan dindingnya. Ini yang perlu kita perjelas dan kita pahami bujur-bujur agar kita lebih mengetahui, lebih memahami, lebih meyakini bahwa kita itu semua disuruh menuntut ilmu yang bermanfaat, disuruh, bahkan hukumnya wajib. Barang siapa menuntut berpahala, barang siapa tidak menuntut berdosa. Kasarnya, barang siapa bungul agama maka hidupnya diliputi dosa, dan barang siapa berjuang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, hidupnya dalam keberkahan dan pahala. Ilmu yang bermanfaat itu yang kita kejar. Apa itu ilmu nang bermanfaat? Ilmu nang bermanfaat, ilmu yang menjadi jawaban hidup. Ilmu yang menjadi jawaban hidup. Apabila kawa menjawab hidup, berarti orang itu berisi ilmu yang bermanfaat. Apabila belum kawa menjawab hidup, berarti belum sempurna berisi ilmu nang bermanfaat.
Lalu hidup ini harus dijawab dengan apa? Dengan pengertian, dengan ilmu, dengan makrifat. Hanya itu. Kayak apa kita mengerti, memahami, mengetahui. Bilanya kawan mengerti, kawan jawab hidup. Bila kada mengerti, kada kawan jawab hidup. Yang kita perlu jawab, yang perlu kita mengerti, kelakuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelakuan dan perbuatan Allah. Nah, Allah secara jumlah ringkas kadang-kadang menyamani, kadang-kadang mendatangkan bala. Tupang Allah. Kadang-kadang cocok lawan liur, kadang-kadang ada cocok lawan liur. Si kita disuruh memahami bahwa waktu Tuhan menjulung nyaman, kita harus menyukuri. Apa arti menyukuri? Jangan sedikit pun menganggap kurang. Jangan sedikit pun menganggap sedikit. Jangan sedikit pun menganggap belum cukup. Walaupun benda yang dijulung Tuhan halus, nikmat yang diberi Tuhan kecil. Karena sebiji baras itu betuyuk perhatian Allah di dalam situ. Dari mulai petani yang dibukakan hatinya oleh Allah bertanam, bepanas, berhujan. Dari mulai mereka menjaga hampir setahun benih yang mereka tanam. Kemudian mereka mengatam. Kemudian mereka menggiling. Kemudian memberasihi dan menjamur, kemudian memasukkan ke dalam karung. Berapa perhatian Allah dalam sebiji nasi kecil tapi betuyuk bantuan-bantuan Allah. Tukang giling ada pabriknya, ada karyawannya. Tukang karung ada pabriknya, ada karyawannya. Ada mungkin sebiji nasi itu sekejap setumak benar cungolnya, lawas dan banyak perhatian serta nikmat-nikmat Allah di dalamnya. Sudah ulun misalkan sebiji siwak, memang kecil tapi nukarnya di Mekah. Ke Mekah sana dulu orang, berapa duit habis. Boleh menjulung sebiji siwak. Kalau melihat siwaknya mungkin meremehkan. Kalau melihat siwaknya menganggap sepele. Tapi ingat perjuangan dan perhatian orang di dalam siwak akan terucap terima kasih banyak. Sebiji nasi bujur halus, tapi di dalam sebiji nasi berapa nikmat-nikmat Allah yang Allah turunkan. Kalau mau ingat itu pasti akan berkata makasih ya Allah. Kada boleh rasa kurang, rasa halus, rasa kada cukup. Itu orang nang mengerti, itu orang nang paham. Itu wayah dapat nikmat, wayah dapat bala, belajar lagi ngerti bahwa di dalam bala pasti ada hikmat, pasti ada kebaikan, pasti. Setiap di dalam bala, setiap di dalam hikmat pasti ada kebaikan, pasti ada hikmat. Nah,
mencoba memahami, mengerti, lalu hati ini menerima, kada 100% menolak. Cuma belajar menerima, belajar menerima lon bala tuh deh. Kenapa? Ada pemikiran ini di dalam ini mengandung kebaikan, di dalam ini mengandung hikmat, di dalam ini mengandung rahmat, ya kan? Seperti orang beurut, kenapa jadi mendatangi lawan tukang urut? Pandangannya positif, bahwa beurut hilang kesilahu. Sakit ke beurut? Sakit, bahkan bekuciak. Tapi kenapa jadi maha kuni? Karena pandangannya bahwa di dalam beurut beberapa kebaikan, dan malah menyurung dan menggiring aja, kuciak tapi menggiring aja. Beda dengan kekanakan yang belum ada ilmu dan pengertian. Jangankan melihat tukang urut, melihat rumah tukang urut menangis jingkan. Kenapa? Inya bungul, inya kada ngerti. Justru kada mengerti, justru bungul, lalu menangis, kada mau diurut. Nah, ini yang pertama. Mudah-mudahan kita berusaha berjuang habis-habisan kejar jawaban hidup. Haga tuntut cari apa jawaban hidup, mengerti. Kada harus harta yang banyak, kada harus pangkat nang tinggi, kada habis saya kada tuh Pak. Beduit kah kada apa? Jadi pejabat kah kada apa? Dipuji orang kah kada apa? Inya paham sudah, inya paham, inya mengerti sudah. Hingga hasilnya orang yang alim, yang berilmu, yang berisi pengetahuan telah menganggap hidup di dunia kada ada masalah. Itu orang alim. Maka bila seandainya hidup di sini masih merasa ada masalah, masih sakit hati, masih kecewa, cari jawabannya. Apa yang harus dicari? Ilmu. Apa yang harus dikejar? Ilmu. Ilmu apa? Ilmu mengerti. Satu. Jadi bagus saya dicatat, direkam, ditulis. Dua, ilmu yang bermanfaat ialah tadi satu sebagai jawaban hidup. Artinya hidup nina perlu jawaban. Jawabannya apa? Hanya lebih kada ilmu. Lain pada ilmu kada. Jadi biar dia kada perlu beliuran mahaga nang lain, nang perlu beliuran tuh mahaga ilmu. Nang berhimat siang malam pagi sore, nang bila isukan kada bertambah ilmu, hari itu kada ada keberkahan dalam hidup. Bilanya sehari kada bertambah ilmu, maka hari itu kada ada keberkahan hidup. Biar aja orang mahaga harta sampai kada menuntut ilmu, biar aja, biar hak. Nang orang telah mahaga harta aja berhimat, kada ada suah menuntut ilmu dan kada suah hadir di majelis ilmu. Orang tuh pusang. Ayo aja pusang. Kenapa jadi pusang? Inya kada puas. Kenapa jadi kada puas? Inya bungol. Ayo aja. Maka orang-orang nang kaitu tuh pusang terus. Padahal duitnya udah 750 triliun. Lagi kah? Dikit. Kalau dikit nyambat. Kada pernah puas. Kenapa? Inya bungol. Maka bila bungol kayak ini pandangannya kurang. Nah bungol lah kurang pang. Nang jadi orang korupsi toh rasa itu pang. Wani menjumput duit rakyat tuh rasa kurang. Wani jumput duit masjid, duit langgar, duit tuan guru contannya.
Kenapa? Nyebungol kasihan. Nya apa gerang? Rasa kurang. Kalau rasa cukup, sudah ya kada apa-apa ya. Jadi nang bujurnya, apakah perlu banyak duit kah? Perlu rasa cukup kah? Perlu rasa cukup, bukan perlu banyak duit. Rasulullah 9 hari hanya mengucup kurma. Sahabat makan hanya roti. Sayyidina Ali kayak apa kehidupannya? Sederhana. Nabi Isa bebantalkan batu guring. Apa ya? Kita bebantal empok di paha bini. Kada syukur jualah. Satu, ilmu kenapa dikejar? Jawaban hidup. Dua, jawaban hidup tadi apa? Yaitu mengerti Allah. Apa gerang maksud mengerti lawan Allah tuh nah? Jangan pernah berpikir mahwal Allah Ta'ala. Jangan pernah berpikir mahwal, apalagi menjauhi, meninggalkan Allah Ta'ala. Jangan pernah berpikir. Itu arti mencoba belajar mengerti Allah. Mengerti. Artinya belajar mengerti kayak apa caranya supaya lawan Allah ini tetap berhubungan. Kada menyambati, kada menganggap, kada menyangiti, apalagi meninggalkan, memilih yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya kada hendak. Saking tingginya pedoman orang ini, saking tingginya, apa aja kelakuan Allah sudah dijawabnya, pasti ada alasan baik, walau unda kada tahu apa itu alasannya. Ini tinggi mana sudah anunya, akrabnya lawan Tuhan. Ini dasar bujur parah bener orangnya lawan Tuhan. Kayak apa aja kelakuan Tuhan, inya jerinya nih, pasti ada alasan yang baik, walaupun unda kada tahu alasannya apa. Pasti. Inya kada lagi betakon, kenapa jinya Fir'aun tuh diulah? Ada betakonnya. Padahal Fir'aun tuh raja kejam, liwar kejamnya. Anak lalakian bunuh bertahan. Karena ramalan cagar ada bayi laki-laki yang akan menghancurkan kerajaan. Bunuh bertahan. Kejam mana Allah. Orang betianan aja digiringinya. Bilanya lahir dipantaunya lelaki, bunuhnya. Bayi nang hatan hidup tuh bunuhnya. Berpikir kita lah, kenapa Tuhan maulah nang nakal ini? Jakanya lah kasih aja mati ampe nakal. Kada pernah orang yang sudah parah benar lawan Allah tidak akan pernah bertanya. Dia telah mampu menjawab. Pasti Tuhan punya alasan yang baik. Jarurang tasawuf pasti ada hikmatnya. Hikmatnya apa? Bisa jadi nyuruh kita sabar. Ya Allah, bisa jadi ini orang nang kafir, ini orang nang sombong, ini contoh orang nang salah. Saking nakalnya Fir'aun, manusia mengaku Tuhan, ya Fir'aun. Sawat mengaku Tuhan, panjang mana umur? Utak kita nang berpikir sederhana, jaka mati aja Tuhan ya Allah. Orang yang telah mengerti dan sempurna pengertiannya lawan Allah, inya kada betakun. Pasti ada alasan, pasti ada hikmah, pasti ada kebaikan. Kenapa Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga? Ya kanji bapatak di surga situ aja. Nyaman kita masukkan bertaan dalam surga. Tantulah ikam lahir. Tujarikam
kenapa Nabi Adam keluar dari surga? Jawabannya pasti ada hikmatnya, pasti ada alasan yang baik dari Allah. Apa itu alasannya? Kada perlu tahu, yang penting pasti baik. Nah, diantaranya Nabi beritahu Tuhan, Nabi Adam keluar daripada surga, hikmatnya, kebaikannya, Nabi Muhammad lahir, manusia lahir. Jahat tidak di surga itu betul-betulnya beranak ada, bujuran. Di surga itu betul-betulnya betianan nggak ada. Ikam 15 kali ke betul-betul atau 15 tahun merandam dah. Ini apa lagi sudah? Iya tuh ada mau betianan bini. Kenapa di surga tuh nyaman terus? Ya tak. Nah, kenapa Nabi Adam diantaranya? Nah, Nabi Muhammad lahir. Itu alasan Tuhan diantaranya. Ya, Namrud, ya gitu. Kenapa Abu Lahab tuh jar? Mengganggu benar lawan Rasulullah. Jangan mati iya. Maka marina wujud yang menurut kabar itu Abu Lahab dikubur dapat kenikmatan hanya karena gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Bila malam senayan semalaman tuh nah kedingat ajab seminggu. Kedingat nyaman aja. Bila malam Selasa pepukulan pulang. Semingguan dipukule, malam Senin kedingat pulang. Untungnya tuh Abu Lahab. Ya Allah, untung Abu Lahab hanya gara-gara himong Nabi lahir dan kada ikhlas juga pan. Himong dapat kemanakan nggak tahu juga pada cager jadi Nabi, mbak sudah tahu cager jadi Nabi, ara dimusuhi sidin, disumpahi sidin, dimamai sidin, hana dibunuh sidin, kemanakan seorang. Nah, jangan nyejer. Maka Nabi Muhammad tuh disayangi banar, kasih Allah banar. Kenapa dihidupkan Abu Lahab? Kenapa Abu Lahab itu mengganggu benar? Pasti ada alasan yang baik. Walaupun kita kada tahu apa alasannya. Itu cara berpikir orang makrifat. Itu cara berpikir orang alim. Itu cara berpikir orang yang mengerti. Paham nggak dulu tak? Nah, satu tadi jawaban hidup, dua bang supaya jangan tokwal lawan Tuhan ini, lalu mengerti, jangan mahual, apalagi menyalahkan, menakuni jakada, menakuni kada, apalagi mahual, apalagi nyalahkan. Tuhan hadang dulu Tuhan. Ini hujan tarus nih nah, kayak apa nih? Benih kan bertumbuh-tumbuhan, sama menyalahkan Tuhan nih, sama. Kadanya beranai kenapa gerang? Ada jawaban. Nah, supaya kita kawat menjawab hidup dengan ilmu, yaitu mengerti dan kada banyak tanya lawan Allah Ta'ala, sudah berisi jawaban. Sadar kita adalah hamba. Nah, itu dulu ulang. Kita nina hamba. Apa arti hamba? Kada baisi apa-apa. Hamba kada baisi apa-apa. Hamba ini, hamba nih disuruh bukan menyuruh. Hamba mengerti bukan Tuhan yang disuruh mengertinya. Itu hamba. Sadar-sadar di diri. Seorang ini hamba. Nah, mari kita coba menyempurnakan dan mengamalkan duduk di kehambaan. Ini awal. Ulun Haji Juhdi harus menyadari sesadar-sadarnya bahwa ulun kada baisi apa-apa. Belajar begamat merasa. Nah, bini-bini Haji Juhdi kayak itu juga ding sanak Haji Juhdi kayak itu juga
kemanakan Haji Juhdi itu juga keluarga sepupu dan segalanya itu juga bahwa seorang kada bayi siapa-apa kadada tuh Pak, kadada bisi. Ini jangan sampai orang menyambat Haji Juhdi ini guru, lalu bini guru Juhdi koyok dingsanak guru Juhdi koyok kemanakan sepupu keluarga koyok. Apa nang nyawa koyoakan bila nyawa merasa harap, merasa ada bisi kelebihan, belum duduk di kehambaan. Coba belajar, mulai bertahan Haji Juhdinya, nang bininya, nang dingsanaknya, kemana bertahan. Jangan ada nang kadang nang memulainya urang jemaah malakan seorang kadalah Bungol bin Tambok. Apa nanti amalkan kededa kesah tuh jah nggak tahu lah ya guru Juhdi tuh laki undang. Oh, kenapa geram? Karena nyaman urusan dimudahkan. Nah, seorang merasa harap bisi ada rasa kena belam nggak tahu lah aja guru Juhdi apa ingsanak unda tuh batu bubuhan nang keluarga pulang tok keluarga unda batu bubuhan jamaah pulang anu tuh guru unda. Oh jen coba Pak, jangan merasa bisi kelebihan kededa biasanya kededa sedikit pun kededa bisi kelebihan hamba tadi Pak. Apa hamba tuh? Nah, satu disuruh bukan menyuruh, itu dulu. Mengerti bukan minta dimengerti, itu hamba. Aku nih belajar kada juapang anu sempurna mencoba ma'amalakan. Bila orang tah begawian umpat mau jadi suruh ngaran siapa hamba dulu bilangnya ma'ampar hambal empat menggani empat mengangkat empat meratakan bila hari Jumat tuh wih ini bener kok keluar kenapa dihadangnya oleh tamu maka tamu nih jak apang betakon masalah kada jua begambar bener aku berpikir kamlah kenapa jako aku nih enggak orang begambar jadi betakon nelon kawan bunga sako jaku meneh nah empat menggani haul mengangkat ini mengangkat itu. Kenapa harus menyadari mau aja disuruh aku pokoknya selama kawa atau menggawi ku gawi bapak nyuruh orang. Kenapa? Ya gitu Pak. Lalu bakurang menggani. Kenapa? Iya tadi Pak. Sudah bersalaman becium begambar, bersalaman becium begambar, bersalaman becium begambar. Babila kau bagi nasi. Akhirnya lalu camuh dunia perpeleman. Beli hakon, bah. Ada bagaduh baju larang kayak apa aja bajuku mendasar bercabur ku caburakan. Kenapa gerang? Karena apa jua? Karena menurut aku larang kulit pada baju. Banyak baju ku tapas bilanya kada aku bariakan ada kulit kok asal bas sudah ku gisang-gisang berasih hai.
Ku pikir-pikir kulit kuni biar karena matahari tetap coklat kada mau hirang juga. Nang hirang tuh ulin. Nah, coba, masya Allah. Bahari, nah bakal kawanan kujarang mie goreng seronganan. Bila kawan kujarangakan. Kenapa? Hamba. Coba jangan jadi bos. Bos tuh bungul selawasan. Coba mendudukkan diri di kehambaan, disuruh bukan menyuruh. Itu dulu. Karena bila kada jadi hamba, kada kau paham jadi Tuhan, kada kau paham lawan Tuhan. Bisa dudukkan dulu diri di hamba. Uyuh juring dulu. Nah, ini mentang-mentang kakak Tuhan menyuruhi lawan adingnya mau pangkai itu. Ya Allah. Nah, lawan barakat seorang tolah belajar jadi hamba. Bilanya acara toh. Nah, aku akan mantau dulu. Kadang anak makan aku bisa kurang dulu makan. Habis dulu bilanya ada rezekinya ada, bila kada ada jago berelaan. Ini tulisanku ada dan kada ada sudah ada betulis. Kusurungi nasi, habis nasi napa iwak, mbah iwak napa banyu, ngolor makan kada bebanyu. Nah, habis banyu tisu, habis tisu pulang apa-apa kulihati bila balum, oh sendok balum julung, oh garpu balum julung, oh duit balum julung. Nah, harus jeli karena sifat kita hamba, melayani bukan minta dilayani. Itu latihan. Munnya hendak jadi Tuhan, kada kau ngerti Tuhan, ini jangan jadi Tuhan. Ini maaf miskin sombong mau pulang. Apa nang nyawa sombong akan moha kada bungas, artis kada, ulama kada, pejabat kada, moha. Iya kan? Nah, ini coba kita bertahan duduk di hamba dulu, bujur-bujur duduk di hamba. Apa arti hamba? Kada bisa apa-apa. Allah yarham. Nah, almarhum guru Seman, guru Bangil, haul tah. Oh dibuncu-buncu aja. Besi sembunyi tupang dulu. Inya duduk di hamba tadi pang. Hamba itu apa? Kada bisa apa-apa. Nah, nih ingsanak tuan guru misalnya, mentang-mentang ingsanak tuan guru nyuruhi orang aja. Seorang dulu turun begawi umpat menggani'i. Nah, jangan perlu minta bantuan orang. Ya Allah, kayak itu olah jadi hamba. Nah, ini secara umum aku lebih baik menyambati kula-kulaku kada tersinggung. Nyambati ikan kalau ikan pukuli. Ya Allah. Bini dingsana kemanakan sepup bertahan duduk di hamba dulu. Apa arti hamba? Mau disuruh bukan menyuruh. Itu hamba. Jadi telatih. Mau diperintah, mau diatur, mau disuruh, ya harus melayani bukan minta layani. Nih pengantin, ya Allah pengantin lah ngaran jadi hamba tuh menyamani bukan minta dinyamani. Itu Allah. Nah, nang laki nih kasihan nyuruh bini betilanjang. Hendak menyamani bukan minta dinyamani kada, tapi menyamani nyaman juga seorang. Nah, jadi pengantinnya bila bini tuh belum keluar, ya lah, ini pengantin lah, supaya tahunya kada tapi tahu kasihan. Nah, di akal-akalannya kayak apa caranya paling kada beimbai kah
atau beduhuluinya sedikit karena balap di tikungan. Nah, ya kan? Kenapa? Karena terbiasa mikirkan orang, terbiasa melayani orang, kadada terbiasa mementingkan diri itu. Jadi akhlak jadinya dalam hidup dan kehidupan. Nah, jadi pemantangnya jadi hamba hanya satu, buting aja, mementingkan diri sendiri. Itu pemantang. Nah, apalagi sudah. Bila kita telah mementingkan diri, mengesahkan diri, berarti belum alim. Mengesahkan hebat diri, harap diri, alim diri, sugih diri, seorang sugih, seorang alim, seorang harap, lalu mementingkan apa nang dikehendaki, itu nang dipentingkan kepentingan seorang aja. Bilanya ada kepentingan mau, bila kada ada kepentingan kada mau, itu belum duduk di kehambaan. Belum. Orang yang duduk di kehambaan tidak lagi mementingkan diri sendiri, hancur awaknya demi membahagiakan orang. Itu nangran jadi hamba. Iya, termasuk contoh pengantin kan. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Wa sallallahu ala sayyidina. Dosa berbuat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Belum metutuy lagi taqabbalallah sudah. Nah, ya kalau pengantin dibaca nang itu hatan anak betutuy. Lalu betutuy. Bisa-bisa kayak apa bini ini supaya himung, jangan asa seorang aja. Ini sifat. Bila sudah asa seorang aja, kandal mengesahkan diri, kandal mementingkan diri. Orang nang bujur-bujur jadi hamba, inya kada mikirkan dirinya lagi, inya memikirkan orang lain. Seperti apa? Ada istilah. Contoh, Siti Khadijah kawin dengan Rasulullah. Ujar Siti Khadijah, saat aku dikawini Rasulullah, kadada lagi yang kupikirkan kebahagiaan diriku, kadada lagi yang kupikirkan kesenangan diriku. Hari ini, detik ini, aku hanya memikirkan kayak apa Rasulullah senang, kayak apa Rasulullah bahagia. Orang yang jadi hamba bujur hendak jadi hamba Allah lah. Oke, seperti kawin lawan Allah, seperti ya nang jurang nikah batin kah? Nah, ini ada juga nang memaham nikah batin kawin beunggutan. Kayak apa? Nikah atau lakiannya membaca la ilaha illallah, biniannya membaca Muhammadur, maka di hotel kimol lah pulang. Mbahnya lakiannya mengucap la ilaha illallah, biniannya Muhammadur Rasulullah, sudah nikah jar, ngarannya nikah batin. Kada paham. Dan diumpatin kakak itu biar kada bebulang orangnya. Istilah itu ketika seorang hamba jadi hamba Allah sebagai Tuhan, hendak akrab, hendak kada berpisah, hendak selalu bersama. Nah, pokoknya hendak bersama, hendak kada hendak berpisah. Apa yang tertanam di diri si hamba, hari ini kadada lagi ku memikirkan kepentinganku, hari ini kadada lagi ku memikirkan kebahagiaanku, hari ini kadada lagi ku memikirkan kesenanganku, hari ini yang ku pikirkan kayak apa Allah ridha. Itu nikah batin. Pintarai. Itu nang kaya kawin lan Allah Ta'ala nang kaya adanya nang bakat pengulo mana pengulo nah Allah dikawinkan non kita kada. Lalu berpikir kita kayak apa Allah nih ridha, itu jadi pikiran seorang nih dimiskinkan Tuhan kah, disugihakan Tuhan kah, disehatakan Tuhan kah, digaringakan Tuhan kah, diapai Tuhan kah. Ya Allah amun pian ridha ulun terima. Itu
telah terjalin hubungan hamba dengan Allah. Itu hubungan Allah dengan hamba yang kada terpisah. Apa jawabannya supaya tetap lawan Allah ni nak kada terpisah, lawan selalu bersama, nang kaya hubungan suami istri? Kita cari ridha Allah. Nah, supaya Allah ridha itu kayak apa? Kita yang ridha kepada Allah. Apa arti ridha kita? Mengerti. Kita ni belajar ngerti. Orang kada kita pikirkan. Nah, mikirkan Allah ada. Ampih kalau mikirkan diri. Kada ada lagi kalau kepentingan diri. Kada ada lagi kebahagiaan diri. Yang ada yang dipikirkan kayak apa Allah senang, kayak apa Allah ridha. Orang beriman, orang yang beriman dengan Allah, orang yang beriman, orang yang mementingkan ridha Allah, orang yang beriman, orang yang tidak lagi memikirkan kepentingan pribadi. Lalu berbalikannya mukmin apa? Munafik. Orang munafik, orang yang mementingkan dirinya sendiri, kada lagi mengutamakan Allah. Asal kehendaknya, asal keperluannya, asal keinginannya takabul, sudah. Orang mukmin, orang yang memikirkan Allah ridha kada, turang beriman. Nya kenal lawan Allah, lalu inya kaitu lawan Allah, lalu inya mengusahakan jangan pagat hubungan dengan Allah. Nah, orang munafik apa? Bebalikannya nang beriman. Orang beriman kaitu bebalikannya apa? Orang munafik, orang yang mementingkan diri sendiri. Lalu hadis berucap, alamatul munafik, tandanya orang mementingkan diri sendiri. Nah, ini tanda orang tuh nama mementingkan kada diri sendiri. Orang tuh mikirkan dirinya aja kah, mikirkan orang nyaman kah, orang senang kah dipikirkan, atau seorang aja kan yang nyaman, asal seorang aja kah bahagia. Apa alamatnya? Satu, pandusta demi kepentingan diri. Itu tanda, bukan itu munafik. Itu tanda orang munafik. Apa arti munafik? Mementingkan diri sendiri, lalawanan daripada orang beriman. Pokoknya ini kayak cara menyembunyikan sebuah kesalahan, menyembunyikan sebuah apapun demi kepentingan inya, yaitu dengan cara dusta. Satu, bila dijulungi tugas amanat, inya kada harapan melaksanakan tugas dan amanat. Kenapa? Karena dari kecil terbiasa mikirkan diri sendiri, lalu ditugasakan babila kawang gawe. Babila sedangkan sifatnya mikirkan diri. Adapun dapat tugas, misalnya panitia masjid, itu harus mikirkan masjid, mikirkan peimaman, mikirkan peibadatan, mikirkan kisah orang lo nang dipikirkan, melayani, ma'amani, kayak hendak ma'amalakan, inya terbiasa mikirkan diri pun seandainya dia mau begawi, mau juga begawi, ada tuh untingan untuk diri sendiri, ada kepentingan pribadinya. Mau aja membersihi masjid, dasar ada untingan. Mau aja membersihi langgar, ada untingan. Alamat munafik. Dan bila berjanji, kada pernah dia menunaikan janjinya. Kenapa? Ya karena kada pernah mikirkan orang. Ngaran sifat nih kada pernah mikirkan orang, berjanji kena nyawalah bila dapat duit nda tolongi, kena nyawalah bila nyanda berduit nyonda anu apa ongkosi pang berduit, kada mungkin kawa nya maamalakan. Kenapa? Karena terbiasa mikirkan diri sendiri. Nah, justru itu orang beriman asal bujur beriman mikirkan Allah ridho kada, itu terbiasa sudah. Inya hakun bakalah, inya hakun mementingkan kesenangan Allah, keridhaan Allah, terbiasa kayak itu, terlatih kayak itu, julungi aja tugasnya kau nggak tugas. Apabila berjanji, inya kada pernah melanggar janji dan kada pernah inya berdusta demi kepentingan inya. Jelas lah, paham nggak? Nah, ini dulu nah,
Yalah bini-bini kok. Nah ini Haji Juhdi, lain Guru Juhdi. Guru Juhdi itu Guru Juhdi, ini Haji Juhdi. Nah bini-bini ini bujur-bujur nang dihaga tuh ilmu jawaban hidup ding sana kona kemanakan sepupu bertaan ikam cari duit tapi kada jawaban, ikam cari pangkat kada jawaban nang bujur ilmu dan pengetahuan. Jawaban hidup hanya satu, mengerti. Terus kenapa jadi mengerti? Supaya bujur kawan nikah sama Allah Ta'ala, akrab hubungan. Nah supaya akrab hubungan lawan Allah, biasakan sifat mementingkan orang dari diri itu aja. Bilanya sudah mementingkan orang, insya Allah ayo aja. Sampai cerita dan sejarah punya catatan ketika banyu segelas itu dikasih kepada orang yang sudah menjelang mati. Apa katanya? Jangan julung kau dah kawan kuajainya memerlukan juga. Julung pulang ke sebelah sana, jangan julung pulang ke sebelah sana. Ini kujuk-kujuk aja kesian. Bawa banyu nih. Sekalinya nang di hujung sana pulang, anu cari nang lain aja. Aku masih kawat kesian nang lebih memerlukan. Julung pulang ke sini, pas bebule kawal mati dah nang awal. Mati juga nang kedua, matian bertahan. Mati dalam keadaan beriman dan berakhlak orang mukmin. Kenapa? Mementingkan orang. Siapa nang kawah inyahatan perlu orang perlu wani melapas keperluan demi orang lain, siapa? Hanya orang beriman. Orang beriman nang kayak apa? Yang jadi hamba, yang bujur duduk di kehambaan. Apa duduk di kehambaannya? Peduli orang, bukan peduli diri. Asal Allah ridha, selesai. Namun tak gancang sagan kepentingan seorang, asal seorang nyaman, asal seorang senang. Nah ini nek seorang aja nyaman ya, kada usah mikirkan orang, nggak ada mikirkan jualan seorang. Orang kada mikirkan, oke, orang jahat, tapi kita tetap mikirkan orang karena kita hendak jadi orang beriman. Nah mudah-mudahanlah ulun keluarga sebertaan, mari kita coba mulai malam ini berniat hendak jadi hamba. Apa arti hamba? Kada mementingkan diri sendiri. Apa arti hamba? Mau jadi suruh, mau jadi mengerti itu mau lawan Tuhan. Nah mudah-mudahan bahari pangnibuhan pondokan dilatih kalau jadi hamba ngarannya mbah makan mbah susronganan jurla. Nah ini bang koler ya supan seorang mbah susronganan. Kenapa bos? Malah tahu laikam orang nang seperti itu nang mulia karena duduk di kaham di pondokan 7 tahun. Oh besa sapo ulas tilam dianuakan ditapas apa aku neja kesian bebaya bisa menapas belau lawan sabun atau sabun neja no gisang terus mencari nang bakas menet hambur beneran nang digisang ano mimpi terus itu yang gisang dijamur ayah hakun neja. Kenapa? Ya karena memang kayak itu jadi hamba. Terus mbak jadi tuan guru ampilah jangan mau ja disuruh suku berumahan hamba, mau ja diangkat orang disuruh orang ini itu mau ja inggi. Kenapa? Hamba. Bujuran aja. Mudahan kita mencoba begamat lah. Dulu tuh bila kami tulakan ke Jawa kah, ke Jakarta, ke Surabaya, aku tuh harus berjauh dari rombongan. Kenapa? Itu tadi pang supaya indah orang tahu. Ini jako kekawanan berlima di sebelah sana, aku di lain. Anu kena kontek-kontekan aja. Paling gancang juga Joko bilanya di tengah orang banyak, boy kakiau jangaran kok. Super boy. Karena bapak santai aja kok.
sampai banyak. Siapa tuh jangan senang, kenapa? Ya karena kita hamba. Kada harus menampilkan diri berarti bisi kelebihan. Bila ingoh merasa bisi kelebihan, gatal hendak menampayakan. Gatal, maka gatal ini kada digaro. Gatal ngarannya. Jadi jangan ada gatal. Nah, aku bila sudah nang tulak bano tuh kam tuh selawar masuk baju ke dalam, kacamata hitam, tongkat sebuting pas orang tua. Santai aja kita kalau orang menghormati silakan, tapi kitanya aku hamba yang kadang menginginkan hal seperti ini, malah aku mencoba meminta berkat itu hamba. Aku nang minta berkat, minta rela siapa aja, bahkan hatta batu sekalipun. Kadang seorang nang rasa cium tangan nang bolak balik fotokopi murid dia cium juga. Ini belum duduk di hamba, belum. Nah, jadi ilmu nang bermanfaat ialah ilmu yang mengenal kita kepada Allah dan mengenal sifat Allah dan mengenal nama-nama Allah. Artinya duduklah di kehambaan, kau akan kenal dengan Allah. Duduk jadi kehambaan. Ayo ya. Karena hanyar tahu. Hanyar nang kedua. Nah sekarang sudah tuntung, duduk di hamba, belajar ngerti, belajar memahami. Pokoknya Tuhan tuh pasti baik, ada alasan yang baik, dan kita biar kada tahu. Wa kaifiyati ta'abbud lah, lalu belajar memuji Tuhan. Ini nih. Jadi bewirid itu kada pengoler. Kada mau pengoler bewirid, ayo aja. Baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ulun hamba pian Tuhan, ulun kada kawa jadi Tuhan, dan kada kaya apapun pangkat kedudukan ulun kada kawa jadi Tuhan. Ulun hamba kada bisi apa-apa. La ilaha illallah, la ilaha. Jadi puji nang patut jadi Tuhan pian, nang patut dimengerti pian, nang patut menyuruh pian, patut disanjung pian, patut diagungkan pian. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Asik. Kenapa jadi asik memuji? Karena lawan Tuhan gak ada bahwa. Karena lawan Tuhan gak ada bermasalah. Hubungan inya lawan Allah bagus. Hubungan inya lawan Allah baik. Ulun lawan Pak Haji misalnya. Pak Haji lawan ulun. Ulun kada pernah memandang Pak Haji jahat. Yaklah, ulun kada pernah menilai Pak Haji jahat. Lalu ulun bependar lawan Pak Haji ini asik. Kenapa ulun kada pernah berjejahatan? Nah, amun ulun menganggap Pak Haji jahat, misalnya ulun menganggap menilai Pak Haji jahat, ulun memuji Pak Haji itu angkal. Pian nila baikan, tapi hati ulun ulun mual. Nah, ketika kita lawan Tuhan kada terima nang dibari Tuhan, kada mengerti nang dijulung Tuhan, lalu behual. Lalu laki bini model behual, model behual. Nah kalau sudah behual laki bini nih kada tapi bepandir, lagi merangot. Biar dibawai bejikir kada mau, dibawai baca Quran kada mau. Kenapa? Inya bahwa sedangkan ibadat memenderi Allah, sedangkan ibadat bapak pandiran lawan kekasih. Antara kita memuji Allah, memenderi Allah, sedangkan lawan Allah kita kada katuju. Ada nang kada katuju gawian Tuhan, kada kawa kita mengerti, kada kawa paham, lalu kada katuju bawa jam memuji Tuhan, kada kawa lawas. Itu logika sudah. Logika. Nah itu kenapa jadi sampai ibadat pengoler, baca Quran pengoler, berzikir pengoler, bertahajud pengoler. Apa sebab? Hubbud dunia. Karena gara-gara orang ketiga kita terhual dengan Allah. Apa bentuk orang ketiga? Ad-dunya. Nih orang ketiga nih namulah daur.
kenyamanan dunia membuat kita wani mehual Tuhan sampai ngomong, Tuhan kenapa pian kada adil, kenapa pian kada membari ulun, sedangkan kekawanan ulun pian bari ulun, kenapa pian kada bari, betapa pian kada adil. Hakun behual lawan Tuhan demi mendapatkan orang ketiga, hakun bekalahi lawan Tuhan demi mendapatkan orang ketiga, lalu beparak lawan Tuhan kada mungkin kawa. Dari karena itu kenapa jadi pengoler beribadat hubbud dunya. Sebutin aja, mudah-mudahan nena biniku, keluargaku, dingsanak, sepupu, kemanakan, sebertaan, bila ada dunia dengan kemewahannya banding langsung lawan surga. Itu aja. Jadi supaya jangan beliuran aja kayak apa aja rumah mewah jadi kita ada desa apa-apanya surga. Itu aja. Jadi kada beliuran. Orang beliuran tuh kada begigi, atau orang beliuran tuh guring. Melihat motor orang mewah, ada desa apa-apanya surga, jadi kada beliuran. Syukurin nang ada. Seorang kawan nukar sapida aja tinjak sapida. Nah, bila kada kawan nukar sapida batis pak, tau lah batis lawan paha, batis pangarannya. Iyalah batis pak. Syukuri jangan ada turang jar nukar kendaraan, biar ada das apa-apanya surga. Unda bujur berjalan masih kawa mungkin mendapat surga. Kalau pang orang berkendaraan tuh hanyar kawa dapat surga. Kalau pang orang bawa mobil hanyar kawa dapat surga. Unda nang kada berkendaraan, kada bawa mobil, kada dapat surga. Kada sebertaan mungkin aja dapat surga. Jadi kalau sebihirian orang bisi kendaraan kada apa-apa, kada ada apa-apanya surga. Orang bisi mobil kada ada apa-apanya surga, dan unda masih mungkin dapat surga. Nah kayak itu aja. Jadi santai aja hidup nih biniku, nah anak kemanakan, dingsanak, santai aja. Orang bisi pesawat seorang ngedusah di mana menurunakan. Apalagi duitnya dada, duitnya dada duit. Sebutin aja kada ada apa-apanya surga. Nah, baik mahayal surga supaya jangan beliuran lawan dunia nih. Nah, dunia nih, dunia ngaran nyikam melihat orang galang sampai ke siko asa dikorokot dinosaurus. Nah, dari jauh-jauh mode kayak amas lawan berlian sekalinya imitasihan bungol kata kita. Terjebak, tertipu. Udah kada ada apa-apanya, pokoknya dunia nang dihantang ke wadah kita, julung ke wadah kita, ujar kita kada ada apa-apanya surga. Nah, supaya apa? Supaya hati jangan behual lawan Allah Ta'ala. Karena timbul, kenapa yuk Tuhan jam? Lo ini berduha sudah lawas 9 tahun, kenapa harus sugihan? Mulai dah behual. Dah, ya Tuhan, jalani ja hidup pian nih, jar nyuruh menjalani, mabila sugihnya. Nah, mulai dah behual nih lawan Tuhan. Harus seberanai. Terima apa adanya, tetap aja berusaha, tetap aja berusaha, tetap aja berusaha, tapi jangan behual. Jelas kah? Paham jelas? Nah, wa kaifiyati ta'abbud wa ta'addubi baina yadayhi, dan belajar ba'akhlak. Apa akhlak? Ya tadi kayak apa supaya Allah ridho, itu jangan dicari. Kalau beribadat memuji pandiri, mbak lon Tuhan, pandiri Tuhan, pandiri pian baik, pian bagus, pian penyayangan, senang hati, asal dari hati yang mengerti. Lalu adabnya bang lawan Tuhan, kayak apa Tuhan ridho? Seorang tidak ada lagi kepentingan diri sendiri. Udah. Mau sampai dimasukkan Tuhan ke neraka sekalipun, mun Tuhan nang meridhoi kada masalah. Ayo. Saking apanya? Saking dia beadabnya lawan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha huwa al-ilmu alladhi yanbasitu fi sadri syu'a fa yattasi'u wa yansharihu lil Islam. Nah, ilmu nang tadi itulah yang memancar di dalam dada cahayanya hingga dada dan hati itu luas. Apa aja lagi masalah, kada ada masalah, lalu luas.
paham nggak? Lalu diumpamakan laut tahi itu setong gugur kada berubah banyu tetap kau diuduakan karena lautan kada mau ubah banyu menjadi najis dan kena najis. Begitu juga hati yang makrifat punya ilmu dan jawaban, maka insya Allah mudahan doakan ulun lanang penting, mudahan kawa mengerti selamat dunia dan akhirat. Mudahan begitu juga pian-pian sebertaan kula bertaan dunia, mudah-mudahan kita bertaan mengerti lawan selamat dunia dan akhirat. Iyalah, jadi wayan syarihul Islam wa yukshafu an qalbihi kina'uh fatazulu anhu syukuk wal awham. Nah, lalu kadada lagi bingung, hidup tuh kada pembingungan, syak waham bingung kada. Orang pembingungan tuh ya bungol sana, bingung lawan bungol tuh bisa pupus sekali kok kurang lebih aja bungol bingung ragu-ragu bimbang sama nyaan itu anu molah nyakiti ke hati aja. Wa fi hikmati Daud alaihissalam ala nabiyina al ilmu fis sadri kal misbah fil bait. Bermula orang nang sudah berisi jawaban hidup, yaitu ilmu, yaitu makrifat, yaitu mengerti, yaitu bujur duduk di kehambaan, yaitu kada mementingkan lagi diri sendiri, mementingkan kayak apa orang senang. Maka bila orang senang selesai, maka ilmu dan pengertian itu kal misbah fil bait. Kita seperti berisi lampu di rumah, maka ilmu itu jadi lampu dalam hati kita, terang hati, bahagia hati, tenang hati. Qala Muhammad bin Ali At-Tirmidzi, al-ilmu nafi huwa alladhi qad tamakkana fis sudur wa tasawwara. Ilmu nang bermanfaat itu ilmu yang menetap di dalam dada, yang menjadi jawaban hidup dan kehidupan. Wadhalika anna nur idza asyraqa fis sudur tasawwaratil umuru husnuha wa sayyi'uha. Nah, bila sudah ilmu yang diumpamakan pelita dan cahaya tadi masuk ke dalam hati, maka tasawwaratil umur, jadi jelas segala masalah dan kawa dijawab. Jelas dan kawa dijawab. Jadi kadada bingung, kadada mau, kadada pusang. Jawabannya hanya satu, mengerti. Mengerti. Menyangka baik dan bagus. Husnuha wa sayyi'uha, baik bagusnya atau jahatnya jadi jelas. Wa waqa'a bidzalika dhillun fis sudur. Nah, lalu ada cahaya yang memantul ke hati, lalu tarang hati, lalu nyaman hidup. Kurang ada bisi masalah. Kurang ada bisi masalah. Nyaman bahwa suratul umur fayati husnaha wa yajtanibu sayyi'aha. Karena barakat tahu bentuk masalah itu kelihatan, lalu nang mana bagus diambilnya, yaitu kada hendak tahual lawan Tuhan, wa yajtanibu sayyi'aha, dan inya meninggalkan nang kada bagus, yaitu tahual lawan Tuhan. Fadzalikal ilmun nafi' min nuril qalbi kharajat tilkal alaim ila sudur wa hiya alamatul huda. Itulah ilmu yang bermanfaat dari cahaya yang ada di hati, keluar ke dalam dada dan awak, dan itulah tanda orang itu sudah kabul ihdinas siratal mustaqim. Alamatul huda, alamat dapat petunjuk. Ada lagi bisi masalah ya nang ihdinas siratal mustaqim. Apa semuanya? Siratal ladzina an'amta. Ya Allah, beri kami kepada petunjuk jalan-jalan yang penuh dengan kenyamanan, penuh dengan kenikmatan. Apa modal supaya nyaman dan nikmat? Mengerti. Lain pada mengerti, kada akan kawa memahami an'amta. Dakwah. Wal ilmu alladhi qad ta'lamu fadzalika ilmu lisan. Nah, jadi kepada kita yang hafal mungkin jurumiyah, hafal bahkan hadis Bukhari, Quran, hafal jadi tuan guru berceramah,
itu nang dimuntung ilmu lisan. Ninang di sini pertama-tama ilmu yang harus kita miliki mengerti dan memahami dan kada hendak tuhwal lawan Allah. Itu nang bujuran ilmu. Mun hafal jurumiyah aja lain, banyak orang hafal jurumiyah banyak dapat bala pusang. Inyai kas jurumiyah aja hafal. Bukhari hafal, Muslim hafal, Quran hafal. Ayo. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Pajah lampu, ampih hijaunya mengaji. Ya, makan langsung bampih sembahyang. Langsung mencari, bungol. Kenapa jadi pajah lampu? Orang mesin hidupi. Astagfirullahaladzim. Ya Allahu Akbar. Kada kaya itu nih hafal Quran aja, tapi kada pernah ngerti. Kada pernah mama ini kenapa jadi pajah lampu? Jangan tanya kenapa pajah lampu, tolong jawab dengan segera, pasti ada hikmat. Jalani aja terus. Ini kenapa pajah lampu hanya aja menyala? Bujuran tak? Lihat ikan menarik menyala padahal pajah asalnya di lain. Nya di sini bang. Kenapa jadi pajah aja? Nyak itu bang dah, waya kajong, waya kada. Angka itu bang. Nah, jadi artinya kadang-kadang kita melihat orang berceramah Tuan Guru, melihat orang bisa khutbah Tuan Guru, kada Tuan Guru nang bujur tu nang mangarti. Jangan kena kita ini satu mat ketujuh di perahan Tuan Guru ke haji ketinggal kahah saja kan mau datang undangan, padahal kahah itu bisa aja pelat terak. Kadangnya nang Tuan Guru bang. Iya lah. Biar aja orangnya tukang sapu pasar ya. Orangnya berjualan di pasar aja, tapi pang gulek dari pasar. Nah, ada pernah pusang bisi jawaban. Payu kakada kabesi siut terus. Senang terus, gembira terus, itu nang alim. Biar kada bebulang, biar kada jadi bisa khutbah, biar kada berceramah. Maaf Tuan Guru, bulik dari ceramah buka amplop, matus 500 rupiah berceramah digambut, tulak aja begerep, bulik begerep, bangkrut. Matus dasar kada beadab, tapi ada husnuzon sedikit bisa tapoh huruf sah menggerunum bemamai hamok balom itu ilmu lisan. Insyaallah ilmu lisan innama huwa syai'un qad istudi'al hifdhu. Nah, itu karena kita ingat, karena kita hafal, karena kita modelnya lancar. Nang ianya nih al ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu nang bujur mengerti, bukan nang di atas kertas. Ilmu nang bujur paham lawan kelakuan Tuhan, bukan nang di atas kertas atau nang dihafal. Ada bebulang ada pasti Tuan Guru, orang gila gini bisa bebulang. Bujuran lah. Jadi duduk-duduk di kehambaan itu amalan malam ini dulu pertemuan ini kita bersambung sampai parak tutup pengajian orang ini jangan diudak. Ini panjang kitabnya nah, bujuran lah 1, 2, 3, 4. Nah, 4 lambar. Selambarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 kata kali 4 tong serongan 4 lambar, 4 ini kali 2 dulu, ini bolak balik fotokopi.
Oh, kemudahan berharap pas kena habis parak Saban tamat nih khusus pokoknya membahas kita nang kita kejar nih apa nang bunyi tolabul ilmi, menuntut Nah, amalan pertama duduk lo di kehambaan. Apa arti hamba? Jangan mementingkan diri sendiri. Pikirkan orang nanti pikirkan. Karena latihan saat sudah ma'rifat dengan Allah hari ini, detik ini, yang dipikirkan bukan kebahagiaan diri, bukan kesenangan diri, yang dipikirkan Allah tuh ridho pada. Allah aja ridho sudah selesai. Seorang biar tepuk pantil hidup. Nah, kalau pang harus baju harat kada, kalau pang harus baju mewah kada. Bilanya baju bagus, bila kada kada baik. Yang penting Allah senang kada. Itu jangan dipikirkan. Berjalan akur jua, bersepeda akur jua, berkendaraan akur jua. Oh enggak. Akur terus. Nah, lawan nyaman bisi kawan nang gitu. Bujuran. Berjalan kada tumbur, bersepeda kada tumbur, berkendaraan kada tumbur. Ini kada berkendaraan ketawa, berjalan hamok. Nah ini nyali bisi kawan ini. Santai terus. Ini mudahan-mudahan yang hadir inilah mudahan doakanlah ulun bertahan, doakan kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan itu tadi satu jawaban hidup, dua mengerti maksudnya indah tuh lawan Tuhan itu nang jadi hendak menghubungkan diri lawan Tuhan itu yang jurang nikah ta. Lalu imbah itu apa geran tugas yaitu mikirakan kayak apa supaya Tuhan ridho. Seorang pang harus dipikirkan lagi bakal kalah aja mikirkan diri, giringi Allah aja sudah. Nah itu arti perkawinan dan pernikahan. Nah hilang sudah kepentingan pribadi. Ngaran hamba nih ngaran hamba disuruh mau mengerti, berusaha, berikhtiar, mencoba. Kadang Tuhan nang disuruh, kadang Tuhan disuruh mengerti. Doakanlah mudahan. Wasyahwatu ghalibatun alaih. Nah, kepentingan pribadi masih menguasai lagi lawan pribadinya belum alim. Wasyahwatu ghalibatun alaih. Qad ahatat bihi meliputi lagi wa azhabat bi dhulmatiha daw'ahu dan menghilangkan dengan kadapnya syahwat tadi cahaya ilmu. Akhirnya orang tuh belum alim karena mementingkan kepentingan pribadi, belum beriman sempurna. Qala Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi radhiyallahu anhu wal ilmu nafi huwa ilmu al-waqti was safa wal qalbi waz zuhdu fid dunya wa ma yuqarribu minal jannah wa ma yub'idu 'anil nar wal khauf min Allah war raja fihi wa afatin nufus wa taharatiha wa huwa an-nur al-musyar ilahi annahu nurun yaqdifuhu Allahu fi qalbi man yasha duna ilmi lisan an manqul wal ma'qul. Ilmu nang bermanfaat, ulama lain lagi memberi pendapat ilmu yang tentang menggiring waktu. Kada mahayal nang lalu, kada mahayal nang akan datang, nang hari ini jadi cengangi dan dimengerti. Dan safaul qalbi, kayak apa ikhlas jadi hamba Allah, nangaran sudah babaci cintaan dan benikahan lawan Allah harus ikhlas jadi hamba, bujur-bujur jadi hamba. Wazuhdu fid dunya, jangan ada orang ketiga lagi di dalam hati yaitu wa ma yuqarribu minal jannah, gawian itu nang membuat kita berisi surga. Wa ma yub'idu 'anin nar, jangan masuk neraka. Wal khauf minallah, kadawani mencabang cinta selain dari Allah. Itu ciri ulama demani. Oh kada hendak mencintai yang lain dari Allah. Allah tupang sudah. Ada orang ketiga. Warraja fihi, berharapnya hanya lawan Allah. Orang ini kada pernah pemutus asaan, kada pernah pemuyakan. Wa afatin nupus, ilmu afatin nupus. Nah, penyakit nafsu, hendak harap, mengaku hebat, bila bakal hendak harus jadi, bila kada jadi merajuk, itu nafsu. Wa taharatiha, dan membersihinya daripada itu tadi. Wa huwa nur al-musyar ilaihi annahu nurun yaqdifuhu Allah fi qalbi man yashaduna ilmi lisan.
Itulah yang dimaksud al-ilmu nurun. Itulah yang dimaksud nur Allah yang dilempar Allah ke dalam hati orang yang beriman, yaitu mengerti dan akrab terus dengan nur tadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada pernah bermasalah. Bukan ilmu lisan yang inya hafal, Masya Allah. Kemudian lagi, qala Malik bin Anas, Imam Malik berkata, laisal ilmu bi kathratir riwayah wa innama huwa nurun yakdifuhu Allahu fil qulub. Bukanlah ilmu itu banyak hafalan di atas kertas, ilmu itu di hati, yaitu nur yang Allah letakkan di dalam hati setiap orang, yaitu tadi mengerti. Wa innama manfaatul ilmi, naik kesinikin dulu, jam 9:30 sudah. Mudahan begamatan, mudahan kita kawa mencoba memahamakan dan menyadarkan diri kita bahwa kita hamba